شيخنا الحبيب مرة والشيخ محمد أحياء علوم الدين، أن الله يدخلني ونرينا مسلمين ربنا وجلنا شيوخنا وجلنا رسولنا صالحين، الله يدخلني يدنا بنيتهم وعملنا في عملهم ومقاصدنا بمقاصدهم، ونسأل الله قبول إقبال صلى الله والله رفعتنا إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أبدأ بسم الله والرحمن وبرحيم دائم الإحسان، فالحمد لله القديم الأول الأخير الباقي بلا تعول، ثم صلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحدا، وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدع، وبعد فاعلم بوجود المعرفة للواحد لله 20 صفة، فالله موجود قادم باقي مخالف للخلق بالإطلاق، وقائم غني وواحد وحي قادر مريد عليم بكل شيء، سميع البصير والمتكلم، له صفة 7 تنتظم، فقدرة إرادة سمع بصر حياة العلم كلام استمر، وجائز بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفعله، أرسل أنبياء ذوي الفضانة بالصدق والتبليغ والأمانة، فجائز في حقه من عرض من غير خلق كخافف المرض، عصمتهم كسائر الملائكة واجبة وفضال الملائكة، والمستحيل ضد كل الواجب، ففز ب50 بحكم واجب، تفصيل 25 لازم كل مكلف، فحقق وتعرف هم آدم إدريس نوح الحدومة صالح وإبراهيم كل مبتدأ، لوط وإسماعيل إسحاق كذا، يعقوب يوسف وأيوب تدا، شعيب هارون وموسى واليسع، ذو الكفل داود سليمان اتبع، إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم دغيا، عليهم الصلاة والسلام وعليهم دامت الأيام، والملك الذي بلا أب وأم لا أكل لا شرب ولا نوم لهم، تفضيل 20 هم جبريل ميكال إسرافيل عزرائيل، منكر نكير ورقيب وكذا، عزيز مالك ورضوان تذا، 4 من كتب تفصيلها، توراة موسى بالهدى تنزيلها، زبور داود والإنجيل على عيسى، وفرقان على خير الملا، وصوف الخليل والكليم فيها كلام الحق كام العليم، وكل ما أتى به الرسول فحقه تسليم والقبول، إيمان نبيا من آخر وجاب كل ما كان به من العجب، خاتمة في ذكر الباقي واجب، مما على مكلف من واجب، نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضلا، أبوه عبد الله عبد المطلب،
وهاشم عبد مناف ينتسب وأمه أمينة زرية أرضعته حليمة السعدية مولده بمكة الأمينة وفاته بطيبة المدينة أتم قبل الوحي 40 وعمره كجاوز 60 وسبعة أولاده فمنهم 3 من الذكور تفهم قاسم عبد الله وهو طيب وطاهر بدين ذي لقب أهده إبراهيم من سرية وأمه مرية القبطية وغير إبراهيم من خديجة هم 6 فخذ بهم وليجا و4 من الذين تذكروا رضوان ربي للجميع يذكر فاطمة الزهراء وبال علي وابنهما سبطين فضلهم جليل زينب وبعدها رقية وأم كلثوم زكت رضية عن 9 نسوة وفاة المصطفى خيرنا فاقتننا في المختفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب وريال المؤمنين أمهات مرضية حمزة عمه وعباس كذا يا تدة تلاوة قبل هجرة نبي الإسراء من مكة الليلة قدس يدرى وبعد إسرائيل عروج للسماء ترى النبي ربك لما من غير كيف ونصار وافترض عليه 5 فاعل 50 فرد وبلغ الأمة بالإسراء وفرد 5 بلا امتراء قد فاز صديقون بتصديق الله وبالعروج صدق وفأهله وهذه عقيدة متصرة ليلة ميسرة ناظم تلك أحمد المرزوقي من ينتمي للصادق المصدوق والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من قد علم والآل والصحبه وكل مرشد وكل من بخير هدي يقتدي وأسأل الكريم إخلاص العمل من بها قد اشتغل عافيتها ميزون بعد الجمل تاريخها لحي والرجمل سميتها عقيدة العوام بالواجب في الدين بالتمام سميتها عقيدة العوام بالواجب في الدين بالتمام. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وين تعلم وتعليم ونفع والانتفاع وتذكر وتذكير والإفادة والاستفادة وحث على تمسك بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى والخير وابتغاء وجه الله ومرض قربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. أما بعد إلى قوله وإذا وجبت له تعالى قدرة وإرادة وعلم وحياة وسمع وبصر وكلام فكان من الطبيعي أن يجب له تعالى هذه الصفات التالية: كونه قادرا، كونه مريدا، وكونه عالما، كونه حيا،
wa kaunuhu sami'an, wa kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Wa hadhi 20 sifatan tanqasimu ila 4 aqsam ila akhir ma qala al-muallif. Dikatakan wa idza wajabat lahu ta'ala, jika wajib untuk Allah Subhanahu wa taala ini sifat-sifat. Sifat apa? Qudratun, iradatun, ini induknya sifat ya. Tapi nanti di situ ada yang namanya ada sifatul af'al. Ya. Nanti insyaallah akan disebutkan termasuk sifat-sifat yang ada di Asmaul Husna. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Lemah Lembut dan lain sebagainya. Wa idza wajabat ta'ala, apabila wajib ini sifat, yaitu sifat apa? Qudratun, Allah memiliki kemampuan. Wa iradatun, dan Allah memiliki kemauan. Wa ilmun, Allah memiliki ilmu. Ya. Ini sifat ilmu, sifat hayat, hidup. Wa sam'un, pendengaran. Basarun, penglihatan. Kalamun, atau sifat kalam. Fakana minat tabi'i, maka daripada tabiatnya orang yang memiliki sifat-sifat ini, atau ini sekarang di zatnya Allah ya, ayyajiba lahu ta'ala di sifat taliyah, maka harus memiliki sifat ini. Kayak satu orang disifatkan, satu orang punya pendengaran. Orang punya pendengaran berarti, atau punya telinga, maka dia memiliki sifat yang namanya mendengar. Makanya itu kita Ahlussunnah wal Jamaah itu enggak seperti Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah itu mengisbatkan semua sifat-sifatnya kepada zatnya Allah SWT tanpa ada sifat tambahan. Artinya apa? Ya sudah, enggak ada yang sifat yang kaunu qadiron, karena sudah kudrah, ngapain pakai sifat qadiron? Enggak seperti itu juga. Karena apabila dibayangkan kepada seseorang, seseorang punya telinga belum tentu mendengar. Ya kan? Orang punya mulut belum tentu bicara, orang punya mata belum tentu melihat. Makanya itu ada ditentukan dengan sifat-sifat yang namanya ini adalah sifat ma'nawiyah. Ya. Sifat itu ada 4, sifat nafsiyah, salbiyah, sifat ma'ani, dan sifat ma'nawiyah. Nah ini semua sifat 20 ini yang sudah kita sebut ini adalah terdapat di dalam 4 sifat itu tadi. Kaunuhu qadiran, Allah memiliki kemampuan. Qadir. Ya. Karena Allah memiliki sifat mampu, dan Allah memiliki sifat ya, yang bisa menggerakkan dengan kemampuannya, bisa melakukan kemampuannya. Dan kemampuan Allah tidak terbatas. Jadi jangan dianggap seperti kita punya batasan sifat, kita punya batasan kemampuan, enggak. Ya, maka sifatnya Allah tidak terbatas. Belum tentu orang itu kemampuan tapi orang itu mampu. Belum tentu orang itu punya kekuatan tapi dia mampu. Ya. Orang mungkin ngangkat barbel, orang itu sehat walafiat, punya kemampuan, tapi kemampuannya terbatas. Ada yang angkat barbel, mungkin ada yang angkat beban yang bisa diangkat cuma sampai 30, di atas itu nggak bisa, berarti punya kebatasan. Ya. Jadi kemampuan itu belum tentu bisa. Kalau untuk orang dikatakan orang itu sehat tapi belum tentu mampu. Ya. Kalau dalam bahasanya Imam Ghazali itu orang kemampuan belum tentu punya kemauan. Ya. Misalnya orang itu mampu untuk makan tapi nggak mau makan, berarti dia cuma punya kemampuan tapi tidak mau kemauan. Tapi Allah Subhanahu wa taala punya sifat iradah. Ya. Allah memiliki sifat iradat. Iradat apa? Keinginan. Dan keinginan Allah Subhanahu wa taala berjalan. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun.
Makanya diisbatkan sifat kaunuhu muridan karena memiliki keinginan. Sang pemilik keinginan. Wa ilmun, orang yang memiliki sifat ilmu berarti itu orang alim. Nah, kalau disebutkan kepada Allah memiliki sifat ilmu berarti Allah kaunuhu aliman. Mustahilnya kalau Allah Subhanahu wa taala jahilan. Nah, masa orang yang dikatakan memiliki sifat tapi kebalikannya? Masa orang yang memiliki sifat tapi dia tidak dikatakan orang alim? Misalnya, ya, orang itu memiliki ketampanan. Orang itu tampan, berarti punya sifat ketampanan. Dia tampan, dia bagus mukanya. Tapi di sisi lain dua sifat terkumpul jadi satu, nggak mungkin. Kalau orang itu yang tampan dikatakan dia jelek. Ya, makanya diisbatkan kepada zatnya itu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ilmu, maka hendaknya Allah itu adalah aliman. Kaunuhu aliman. Lalu dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat hidup, berarti Allah Subhanahu wa taala hidup. Wa hayatun. Maka sifat ini Allah yang hidup atau sifat hidup pada Allah melazimkan bahwasanya Allah itu maha hidup. Gak mungkin orang itu memiliki sifat hidup padahal dia mati. Tak bisa seperti itu. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat sam'un, pendengaran. Orang memiliki pendengaran berarti mendengar, apalagi Allah yang tidak kurang daripada kekurangan. Ya. Allah yang maha sempurna. Basar begitu juga. Wa kalamun, memiliki pembicaraan. Allah sifat bicara. Kalau sifat bicara berarti orang itu berbicara. Kalau zatnya Allah, kalau Allah dinisbahkan sifat kalam, maka Allah kaunuhu mutakalliman. Allah itu berbicara. Ya. Dengan sifat Allah yang dikatakan bahwasanya pembicaraan Allah laisa biharfin wala sautin dan lain sebagainya. Bukan suara, bukan huruf, bukan ucapan dan lain-lainnya. Ya. Dan ini sifat wa hadhihi isyruna sifah tanqasimu ila arba'a. Dikerucutkan ini sifat-sifat menjadi 4 sifat. Apa itu? Yang pertama sifatun nafsiyah, sifat nafsiyah. Nafsiyah itu berarti sifat zat, adanya Allah. Di sini saya katakan bahwa sifatun nafsiyah dan sifat nafsiyah hiya allati, ini mikir roto apot wis kentekan suara untuk mikir apot. Bassnya mungkin dikurangi. Tes. Bassnya sudah dikurangi. Tes. Ya, sudah. Sifatun nafsiyah, sifat zat, nafs atau kesendirian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wasifatun nafsiyah, dan sifat nafsiyah hiya allati la tu'gal dzat bidunya. Sifat nafsiyah itu apa? Sifat yang tidak masuk akal, yang zat atau sifat yang lain
ada padanya. Misalnya, kalau kita mau mensifatkan sesuatu, berarti sesuatu itu harus ada. Betul apa enggak? Misalnya, saya mau mensifatkan rosyad misalnya. Rosyadnya harus ada. Kalau ada itu rosyad, maka disifatkan dengan sifat. Nah, nanti sifatnya itu rosyad itu seperti apa? Maka begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala. Gak mungkin sifat-sifat yang lain akan ada daripada sesuatu yang sesuatu itu tidak ada. Paham ya? Misalnya, kita mau mensifatkan api. Api itu sifatnya bagaimana? Panas, membakar. Sifatnya begini, begitu, dan lain sebagainya. Berarti api itu ada. Kalau kita mau mensifatkan sesuatu yang tidak ada, bagaimana mau bisa disifatkan? Maka itu melazimkan bahwasannya sifat yang pertama adalah al-wujud, yaitu ada. Dengan adanya Allah, maka ada juga sifat-sifat yang disadarkan kepada Allah. Nah, itu namanya sifatun nafsiyah. Ya. Adalah sifat allati la tuqal, yang tidak masuk akal. Suatu zat itu tanpa adanya. Kalau nggak ada zat itu ya nggak mungkin ada sifat. Wa hiya wahidatun, dan itu adalah satu, yaitu al wujud, yaitu satu sifat wujud. Yang kedua, ini penting ini setiap tauhid harus ada ini sifat-sifat. Yang kedua adalah sifat salbiyah. Sifat salbiyah itu menarik atau mencabut, ya. Sifatun itu sifatnya banyak, maka sifatun salbiyah, sifat yang mencabut. Artinya gak mungkin gak ada, ini harus, ya. Wasumiyat salbiyah, dinamakan salbiyah li'annaha nafat 'anillahi ta'ala ma la yalik bijalalih. Karena dinamakan sifat salbiyah karena menafyikan, mentiadakan dari zatnya Allah Subhanahu wa taala sifat yang tidak pantas untuk Allah. Maka di sini dikatakan wahya khamsun. Maka ini sifat ada 5. Yang pertama qidam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dinafikan daripada sifat-sifat yang enggak terdahulu, baru. Kalau baru berarti makhluk. Ya. Wal baqa, kekal abadi. Dan ini semuanya adalah sifat uluhiyah, sifat-sifat, atau ada yang mengatakan syartul uluhiyah. Ya. Ini syarat kalau mau menjadi Tuhan. Kalau jadi Tuhan mati. Nah, makanya tidak menjadi Tuhan tidak kekal. Makanya kalau ini menafikan daripada Tuhan-Tuhan yang diakui, yang diadakan ini. Menafikan daripada Tuhan-Tuhan yang selain Allah SWT. Al-baqa wal mukhalafatu lil hawadith. Dan sifat yang selanjutnya adalah bertentangan dengan yang baru. Al-hawadith itu yang baru. Makanya itu gak bisa kita sifatkan Tuhan sama dengan makhluk. Oh, Tuhan punya mata seperti mata kita. Itu menyamakan Tuhan dengan makhluk namanya. Ketika di dalam Al-Quran dikatakan yadullah fawqa aydihim, ya, tangannya Allah di atas tangan-tangan mereka. Maka disifatkan oleh orang-orang yang gak paham bahwasanya sifatnya Allah itu yaitu tangannya Allah seperti tangan kita ada di atas tangan-tangan kita. Mereka tidak mentakwil. Nanti mengatakan bahwasanya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Rahman duduk di atas kursinya Allah. 'Alal 'arsy, singgasananya Allah. Ada ulama yang seperti ulama yang mereka lah, ulamanya mereka itu, ulamanya kaum sebelah Salafi,
Mereka malah mengatakan bahwasanya Allah itu duduk di atas kursi seperti duduk di atas singgasana seperti duduknya kita. Lu kalau kayak gini berarti apa? Sama berarti Allah SWT dengan makhluk. Sedangkan sifatnya Allah adalah mukhalafatun lil hawadits. Nggak bisa disamakan. Di pengajian Sulamut Taufik juga pernah kita bahas tentang hadis ya, yang Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan Adam ala surati. Innallaha khalaqa Adam ala surati. Itu banyak. Salah satunya perawi hadis mengatakan Allah begitu Nabi Muhammad mengatakan sesungguhnya Allah menciptakan Nabi Adam sesuai dengan gambarannya. Nya ini kembali kemana? Nya ini kembali kemana? Ya. Kalau orang nggak paham nahu, asal bicara nya dikembalikan ke Allah. Berarti menciptakan Adam sesuai dengan gambarannya Allah, bentuknya Allah. Tapi ada yang apa? Yang Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Adam sesuai dengan gambarannya, nya itu Adam. Sesuai dengan gambaran Adam. Tapi dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya Allah menciptakan Adam sesuai dengan gambarannya. Ketika Rasulullah SAW melihat ada satu orang dipukul, dizalimi, ya. Dizalimi, maka Rasulullah SAW menegur orang yang menzalimi sambil mengatakan Allah menciptakan Adam itu sesuai dengan gambarannya ini. Ya. Itu untuk menghormati bentuk manusia. Akan tetapi di sini mukhalafatun lil hawadits. Jangan heran ya. Kalau kita melihat kitab-kitabnya orang-orang yang seperti itu kita mendapatkan miris sekali. Sangat-sangat miris. Tuh mirisnya kenapa? Mereka bahkan berani mensifatkan Allah, menggambarkan Allah sebentuk-bentuknya manusia. Lah ini yang dinamakan mujassamah atau mujassimah. Yaitu orang yang mentajassimkan, yang membentuk Allah. Lah karena otaknya manusia ini terbatas, ya, maka disangkal itu semuanya. Gak asal-asalan. Manusia ini kan sifatnya terbatas. Orang manusia gambarkan malaikat aja gak bisa kok. Manusia gambarkan malaikat aja gak bisa. Kok mau menggambarkan Allah Subhanahu Wa Taala yang gak bisa dilihat. Ya Musa, lam yarani hayyun illa mat. Wahai Musa, tidak melihat kepada saya seseorang yang hidup kecuali mati. Seakan-akan mereka kemudian pakai nas hadis Al-Quran dan hadis, lalu kemudian dipakai arti katanya. Makanya pernah kita jelaskan madhabnya salaf sama madhabnya khalaf. Salaf itu ketika mendengarkan tentang yadullah fawqa aydihim, mereka mengatakan dengan tangan, tapi ya tangan yang diinginkan Allah, selesai. Kalau khalaf itu takwil. Kalau salaf taslim. Kalau khalaf, ya, salaf itu siapa? Salaf itu kalau dalam pengertiannya itu imam madhab ke atas, itu salaf. Tapi kalau dalam tasawuf Imam Abdullah Al-Haddad, ya, Sayyidina Abdullah bin Ali Al-Haddad ke atas namanya salaf. Sayyidina Abdullah bin Ali Al-Haddad ke bawah namanya khalaf. Itu kalau tasawuf. Tapi kalau misalnya dalam ilim, ya, dalam keilmuan, itu salaf ke atas. Ya. Termasuk imam-imam arba'ah, imam 4 itu ke atas. Dari Imam Ahmad bin Hanbal ke atas itu namanya salaf. Ya. Dan banyak sekali pengertian daripada salaf dan khalaf. Artinya salaf itu lebih banyak ke pasrah. Ketika Allah mengatakan yadullah fawqa aydihim ar-rahmanu 'alal arsy istawa, ya, maka salaf itu mengatakan bahwasanya sesungguhnya Allah meletakkan tangannya sebagaimana yang diinginkan Allah. Allah Subhanahu wa taala istawa 'ala ma aradahullah. Allah Subhanahu wa taala duduk sebagaimana apa yang diinginkan Allah. Apa maksudnya Allah yang tahu. Itu salaf, pasrah. Kalau khalaf beda. Ketika khalaf mengatakan yadullah fawqa aydihim ay qudratullah fawqa qudratihim.
Ai quwwatullah fawqa quwwatihim. Artinya tangan itu dipakai untuk menunjukkan kekuatan. Di sini maksudnya kekuatan Allah ada di atas kekuatan mereka. Jadi apa-apa yang menunjukkan daripada badan atau tubuh jisim, maka kholaf mentakwilkan, mencari makna yang paling pantas. Ya. Nah kalau mereka enggak, seperti contohnya dalam hadis dikatakan, termasuk riwayat hadis itu, nazala rabbuka, turun Allah subhanahu wa ta'ala rabbuka ila sama'id dunya, sampai ke langit dunia. Wa yaqul hal min mustaghfir fa aghfir lah, hal min ta'ibin fa atub alaihi, hal min talibi hajatin fa aqdi hajatah. Itu maksudnya apa? Ternyata di situ ada tafsir, bukan Allahnya turun. Apa maksudnya? Maksudnya adalah nazala amr rabbik, yang turun itu perintah daripada Allah SWT, yaitu dibawa oleh malaikat untuk disampaikan kepada para makhluk. Nah di situ yang namanya takwil. Nggak bisa kita gambarkan Allah, otak kita nggak mampu. Kita menggambarkan sifatnya Allah aja nggak mampu. Ya, ketika Imam Ghazali ya, di bab as-sabr wa syukur, lafaz-lafaz semuanya ini lafaz isti'arah. Apa itu? Lafaz pinjaman. Hanya supaya manusia ini masuk di akalnya manusia. Diselangi. Kalau enggak, alimnya Allah fauq alim, enggak ada kebatasan. Pendengaran Allah enggak ada batasan. Cuman kita ini dikatakan mendengar karena mendengar itu begitu. Ada suara yang didengar. Mutakalliman itu pinjam semuanya itu. Di balik itu Allah lebih daripada itu semuanya. Enggak bisa. Makanya ini adalah makna daripada sifat al-mukhalafatu lil hawadits. Dicabut, enggak bisa sifat disama-samakan sama makhluk Allah itu. Enggak bisa. Ketahuilah sebagaimana kita mau menggaduk-gadukkan, menggapai-gapaikan dengan indera kita enggak akan mampu untuk mencapai Allah Subhanahu wa taala. Tapi subhanallah, ada kalam-kalam para a'immah, imam-imam kita. Itu cuman kita ini harus menyadari kita sendiri aja. Makanya dikatakan man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Siapa yang mengetahui dirinya berarti mengetahui Allah. Loh bagaimana itu? Ya caranya gini, kita ini punya kebatasan, makanya kita nggak bisa mencapai Allah. Batasmu sampai ini. Dan Allah tidak berbatas. Ketahuilah bahwasanya kita ini ajiz, kita ini lemah, kita ini punya batasan, kita ini punya kelemahan. Dhaif. Selama kita mengetahui bahwasanya kita ini dhaif, berarti Allah yang maha sempurna semuanya. Makanya ketahui kita. Mengetahuinya dari kita. Mukhalafatul awadid wal qiyamu bin nafs. Itu sifat salbiyah juga. Allah sifatnya al-qiyam bin nafs. Bahasanya kita itu mandiri. Allah mandiri. Jadi tidak memerlukan apa-apa, tapi semuanya memerlukan kepada Allah. Ayo kita kadang-kadang nyadari gitu loh ya. Kita ini sehebat-hebatnya kita. Makanya ada satu orang ulama yang mengatakan jangan terlalu optimis. Ada ayat Al-Quran yang berbunyi apa ya? Wa qulubuhum wajilah. Ada ayat Al-Quran, lupa saya. Yaitu mensifatkan satu sifat orang-orang itu beramal baik begini begitu, tapi hati-hati mereka itu wajilah. Khawatir. Ditanya Rasulullah SAW oleh Siti Aisyah, ya Rasulullah, apakah mereka ini khawatirnya itu gara-gara mereka banyak dosa? Apakah mereka khawatir itu karena banyak banyak maksiatnya? Dijawab oleh Rasulullah SAW yang dikatakan di sini, wahai Aisyah, bahwasanya mereka khawatir amalan mereka tidak diterima.
ibadah, sholat, sedekah dan lain sebagainya, tapi mereka khawatir. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab itu dapat kabar gembira masuk surga bi ghairi hisab. Sayyidina Umar bin Khattab termasuk asyra mubasyirin bil jannah. 10 orang yang dapat kabar gembira masuk surga. Ketika nangis-nangis itu anaknya ngomong, atau anak atau istrinya itu ngomong, ya Umar, atau ya wahai Amirul Mukminin, bukankah Rasul SAW mengatakan engkau itu termasuk yang masuk surga bi ghairi hisab, gak pakai hisab sudah, atau yang sudah dipastikan masuk surga. Tapi kenapa engkau masih menangis-nangis? Kata Sayyidina Umar, saya takut ada syaratnya. Saya takut ada syaratnya. Akhaf fihi syarat. Akhafu syarat. Saya takut ada syarat. Ternyata dikasih kabar oleh Rasulullah SAW, engkau wahai Umar masuk ke dalam surganya Allah. Gak tahu ya syaratnya gak disebut. Takut saya nanti dengan syarat begini, kamu gak sesuai dengan persyaratannya dan lain sebagainya. Kita ini yang kerja nih misalnya. Kita kalau mau kerja, masuk ke kerjaan. Ketika kita di interview ya. Interview. Kita kan khawatir ditolak karena persyaratan kita kurang. Dan mungkin seperti itu menurut Sayyidina Umar bin Khattab. Makanya itu kita ini semua butuh Allah. Amal kita ini gak apa-apa ya. Jangan terlena dengan aku sembahyang, mari sembahyang, gue sakit sembahyangku. Ya, di bulan Ramadan itu ada yang mengatakan seperti itu. Ya. Terus mari tarawih, mari witir kabeh. Ya, ayo jak qiyamul lail, wah aku mau sembahyang tarawih, sembahyang iki cukup iku mau. Lu gak bisa. Kan yakin tarawihmu diterima Allah. Ya, masih ada lagi, Pak. Wah, aku dijaluki sedekah. Wah, aku sedekah nang dindi telat. Loh, sedekahmu nang dindi iki yakin diterima lah. Sedekahmu di mana-mana itu apakah yakin diterima? Enggak yakin. Itu yang dikhawatirkan. Orang yang paling hebat baginda Nabi Muhammad SAW saja. Beliau itu ketika sholat sudah jelas kan, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Rasulullah itu pasti diampuni, Rek. Wis pasti diampuni, wis gak duwe dosa lah ya. Wis jalan yang paling mulus untuk masuk surganya Allah itu cuma jalannya Nabi Muhammad. Lu nabi yang lain bagaimana sih kurang mulus? Lu kok bisa kurang mulus? Iya kan tadi Nabi Muhammad. Kan kurang mulus berarti. Nek mulus itu teko nang ngarep langsung buka. Kita mau naik gedung, begitu kita di hadapan liftnya kebuka dewi, langsung masuk tanpa ada berhenti. Kalau yang lain mungkin mau masuk lift bisa masuk, tapi saya mandek sih. Orang sing dinteni, ada yang ditunggu. Nabi Muhammad enggak. Los. Ya. Itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang seperti itu masih sholatnya sampai kakinya bengkak-bengkak. Ditanya sama Siti Aisyah, wahai Rasulullah, kenapa kok menyakiti dirimu seperti ini? Lihat bahasa ya, kenapa engkau melakukan seperti ini sampai kakimu bengkak-bengkak dan lain sebagainya? Seakan-akan ya Rasulullah, kenapa engkau menyakiti dirimu? Jawabannya Nabi Muhammad ternyata mengajarkan kita ini kadang-kadang nggak ngerek, nggak sadar. Jawaban Nabi Muhammad itu luar biasa. Apa jawaban Rasulullah SAW? Afala akunu abdan syakura. Apakah aku nggak bisa menjadi seorang hamba yang bersyukur? Ternyata itu ibadah yang dilakukan Rasulullah itu semuanya adalah berasaskan syukur. Makanya kalau kita mau ibadah apa-apa, niatnya pertama itu niatnya syukur. Sampai Nabi sembahyang syukur, sampai Nabi berangkat dari rumah ke sini. Ya, niati saya hadir majelis karena bersyukur pertama. Itu niatnya Nabi Muhammad. Lu Nabi Musa ini belum sembahyang amarin Asyura ya. Itu adalah Asyura. Yahudi kan mengatakan fasoma Musa syukron. Maka Nabi Musa berpuasa untuk bersyukur. Artinya apa? Berarti Nabi Musa itu poso nih Asyura, niatnya syukur. Lu berarti itu niat syukur itu bukan cuma bersyukur kita enggak. Makanya ya,
Kita dapat duit, mau sedekah, niati syukur. Mengeluarkan zakat, niati syukur. Donasi, niati syukur. Urunan, niati syukur. Kalau masalah duit, kalau masalah ibadah, ambil tasbih, kita mau sholawat, niati syukur. Itu penting, kan kita ini kebanyakan kurang niat syukur ya. Ayo, ya. Dan memang subhanallah kalau niatnya itu seperti itu, kita akan menjadi urip lebih enteng. Hidup kita ini lebih ringan. Lebih ringan. Hakada. Ya. Jangan sampai dilupakan niat syukur. Niati apapun. Kalau antum menilai itu baik, niati langsung bersyukur. Ya. Itu. Karena pengertian daripada syukur sendiri adalah sorful abd, yaitu perbuatan seorang hamba. Allah yang berbuat ini, hamba yang berbuat ini, jangan sampai tidak berlandaskan atas syukur. Kalau anakmu, ya kita melihat anak, alhamdulillah, syukurillah, sing banyak bersyukur. Imam Ghazali mengatakan ya, walaisa qauluka alhamdulillah syukron. Imam Ghazali mengatakan orang yang bersyukur itu bukan cuma ngomong alhamdulillah itu tok, enggak, mari aku harus ngomong alhamdulillah berarti aku harus bersyukur, enggak kayak ngono, kata Imam Ghazali. Tapi harus kamu wujudkan bagaimana apa yang engkau itu diciptakan untuknya, atau apa yang engkau diberikan nikmat untuknya, itu namanya syukur. Luar biasa hadirin ya. Akhirnya. Makanya itu wal qiyamu bin nafs adalah mandiri itu adalah sifatnya Allah. Enggak butuh kok. Makanya kita ini ketika ibadah kita hebatnya kayak apapun, Allah enggak butuh. Kita yang butuh Allah. Ketika Nabi Musa mengatakan kepada Samiri, tahu Samiri? Samiri itu sing gawe patunge apa namanya? Bakor sapi. Samiri itu yang bikin patungnya sapi itu. Setelah bikin Samiri macam-macam, ada yang ngomong itu dajjal nyamar, pokoknya Al-Qur'an As-Samiri. Samiri ini yang dikatakan kalau tentang film nang aku jenenge Samarian. Samarian. Itu tadi film itu sopo enggak paham. Ya. Nah, Samiri itu bikin ketika melihat apa namanya? Bekas telapak kaki kudanya Jibril atau bekas telapak kaki Jibril. Jadi kayak yang diincak oleh malaikat Jibril itu bergerak. Tanah yang diincak, dipijak oleh malaikat Jibril itu biasanya bergerak. Nah itu dimasukkan, dilebur sama emas, ya. Diambil emas-emasnya lalu dijadikan. Ini gara-gara apa? Gara-gara orang-orang Bani Israel ini ketika melewati satu tempat ngomong sama Nabi Musa, ij'al lanal aliha kama kanu aliha. Jadi bikinkan kepada saya Tuhan. Lu Tuhan kok dibikin? Sebagaimana mereka memiliki Tuhan untuk disembah. Samiri kemudian punya akal. Itu tadi dilebur emas-emasnya semuanya dijadikan patung. Nabi Harun ya iso apa-apa. Kenapa? Sing dihadapi Nabi Harun itu wong akeh. Nabi Harun itu enggak kayak orang yang ya, kayak misalnya mengatakan nek wong lak ngono, masih akeh enggak apa-apa aku kendel kok aku ani kok. Enggak kayak gitu-gituan, pakai otak. Nek wong akeh kayak ngene kon kendel-kendelan digeruduk ya kirim salam kan almarhum. Ya enggak kayak gitu. Nabi Harun ngelihat istad'ufuni, mereka wahai saudaraku, mereka itu melemahkan saya, membuat saya lemah, enggak bisa apa-apa. Nabi Musa kendel, malaikat dikaplok kok. Nah, malaikat aja dikaplok ke Nabi Musa. Wah kata. Itu Samiri dikatakan la misas, sesungguhnya engkau di dalam kehidupan ini la misas, enggak ada yang bisa megang Samiri, enggak ada yang bisa nolong Samiri. Ini Nabi Musa seperti itu. Korun ketika dikatakan wahai bumi telan, masuk kakinya sampai lutut, telan lagi kan. Musa tolong. Enggak direken Nabi Musa. Ditegur oleh Allah, ya Musa lastaghthuni la'aghthtu. Lastaghthani la'aghthtu. Wahai Musa, kalau dia minta tolong kepada saya tolong dia.
Tapi dia minta tolongnya sama kamu. Kenapa kamu tolong? Kalau dia minta tolong sama saya, kata Allah SWT, saya tolong. Allah nggak butuh, kita yang butuh. Dan yang luar biasa, kita ini ketika butuh sama Allah SWT dengan ditunjukkan ibadah kita kepada Allah. Bukan pada orang ya. Pada Allah SWT dan lain sebagainya. Allah kan sifatnya adalah asyakur. Allah mensyukuri. Kalau kita bersyukur, Allah mensyukuri syukur kita, mensyukuri ibadah kita, mensyukuri semua. Ya kita dikasih oleh Allah. Ya. Jadi seperti itu. Butuhlah kepada Allah. Minta kepada Allah. Gak mungkin disia-siakan insyaAllah. Ya. Pasti orang hikmahnya. Kalau nggak di dunia, di akhirat. Tapi mudah-mudahan di dunia, akhirat dapat kabeh. Ya. Kan ada yang minta doa, ya Rob, rezeki, ya Rob, sehat, tapi nggak sehat-sehat. Ya Rob, rezeki, tapi ya pas-pasan terus. Ya Ghani, ya Mughni, sampai ilat ini puntel-puntel. Ya Ghani, ya Mughni, tapi kok gak suki-suki, kenapa Beb? Ya ujian nih lah. Ya. Gak taunya apa, di akhirat yang lihat tuh, kok cek suki nih aku. Kenapa? Ternyata diakhirkan oleh Allah karena kita kekurangan amal. Makanya saya pernah membahas itu ya. Perbanyak amal di dunia supaya kita ini ini rahmatnya Allah ya. Kita ini minta apapun sama Allah SWT dikasih kalau kita pantas. Kalau nggak pantas nggak dikasih. Kita minta sama Allah tapi kita nggak punya amalan. Akhirnya permintaan kita, doa kita pada Allah disimpan. Untuk apa? Untuk nembel amalan kita di akhirat. Tapi kalau kita ini berusaha dengan banyak amal, istighfar dan lain sebagainya. Istighfar itu kayak ngecat, kayak dempul. Istighfar itu seperti dempul. Kita ini banyak bolongnya karena banyak istighfarnya di dempul. Halus meneh, bolongnya hilang meneh. Itu dempulan. Makanya ketika seseorang itu tanya sama seorang syekh, saya ini begini, istighfar. Saya ini rezeki saya ini seret, istighfar. Saya ini nikah tapi nggak punya anak, bagaimana? Istighfar. Saya ini punya kebun tapi kebun saya nggak panen, istighfar. Lu kebun kaitannya sama istighfar apa? Kalau kita mau pakai logika, kebun ini kan kalau nggak berbuah, ya pupukan, siramono dan lain sebagainya. Istighfar itu astagfirullah. Moro-moro kebun kita itu langsung berbuah. Kan ya masuk akal ibaratnya. Tapi kita bermuamalah sama agama ini bukan seperti Mu'tazilah. Nanti disebut Mu'tazilah itu. Mu'tazilah itu maunya akal terus. Atau lebih lagi ke yang sekarang ini populer yaitu liberal dan lain sebagainya. Ya soalnya. Kalau agama itu mau dipakai akal semuanya, nggak mari-mari. Nggak ada sifat ta'abud. Nggak mungkin kita ini wudhu yang dibasuh 5 anggota tubuh kita. Yang ngentut pantat kita. Lah pokoknya yang ngentut pantat kita kok wudhu sak rai-rai ini. Cukup disiram pantat kita kan selesai. Nggak kayak gitu agama. Maka kita diperintahkan wudhu. Kenapa wudhu? Karena ini adalah perkara ta'abud. Kita ini memang diperintahkan untuk Allah oleh Allah seperti ini. Ya ngono. Jangan tanya-tanya lagi. Itu amal ta'abud. Wah kata ya. Itu kembali lagi semuanya kepada Allah SWT. Qiyamu li nafsih. Jadi ibadah kita tidak akan menopang Allah, tidak akan membuat bangga Allah, tidak akan enggak. Tapi kita harus misalnya kita akan melihat itu semuanya kelak di akhirat. Ya. Berbanyak istighfar, berbanyak bersyukur dan lain sebagainya. Karena ini masa-masanya ya. 1 Muharram sampai 10 Asyura ini kalau bisa banyak istighfar, taubat. Makanya ketika kita adab sulukul murid, kita ini dianjurkan untuk setiap hari tajdidut taubah. Ya kan? Waktu pelajaran waktu kajian adab sulukul murid. Kita ini diminta untuk apa? Untuk memperbarui taubat. Ya banyak-banyak taubat. Astagfirullah, ya tubna ilallah dan lain sebagainya.
Lalu kita, sifat salbiyah selanjutnya adalah wahdaniyah, tunggal. Ini seakan-akan sifat yang mentakkidkan, yang mengkukuhkan bahwasannya ketika Allah qiyamuhu bi nafsihi, maka Allah Subhanahu wa taala adalah wahdaniyah, tunggal. Esa, satu. Enggak perlu siapa-siapa. Loh Beb, kan di sana itu ada yang namanya Al-Qur'an ada yang mengatakan dhamir nahnu. Kapan hari ada yang tanya apa itu katanya? Apa contohnya ayatnya? Nahnu qasamna bainahum inna khalaqna. Ya. Nah itu kan kami itu kan bukan satu. Loh, itu kenapa? Itu kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat, maka hal yang ada di situ campur tangan malaikat, maka memakai Nahnu qasamna, kami yang membagi. Loh kami itu siapa? Kami itu Allah tetap kembalinya, tapi di situ Allah memerintahkan malah inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami turunkan itu semuanya pada malam Lailatul Qadar. Inna. Kenapa inna? Ya inna karena Allah memerintahkan malaikat untuk turun begitu. Turunkan semuanya. Itu Allah. Tapi begitu Allah Subhanahu wa taala memakai keesaannya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya apa itu? Misalnya la ilaha illa ana fa'budni. Tiada Tuhan selain saya, kata Allah. Fa'budni, sembah saya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Loh, budun itu apa? Buduni maksudnya. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah saya. Nah, ini kalau Allah mau mengatakan Allah dengan sendirinya maka pakai dhamir. Itu ya. Wahdaniyah, tunggal Allah. Itu sifat salbiyah. Kemudian ada sifat namanya sifatul ma'ani, sifat-sifat makna. Apa itu sumiyat bil ma'ani? Dinamakan sifat ini dengan ma'ani li'anna, karena itu athbatat lillahi ta'ala, mengkokohkan, mengisbat kepada Allah Subhanahu wa taala wujudiyah, suatu wujud qaimatun bidatihi, yang berdiri dalam bidatnya Allah, la'iqatun bikamali, yang pantas untuk kesempurnaan Allah. Kesempurnaan Allah seperti apa? Ini ada beberapa sifat. Sifatnya yang pertama adalah qudrah, iradah, ilm, al-haya, as-sama', al-basar, wal-kalam, kemampuan, kemauan, ilmu, kehidupan, pendengaran, penglihatan, dan kalam. Ini sifat yang dipantas untuk zatnya Allah. Loh bagaimana? Gak bisa kecuali sifat-sifat inilah yang pantas untuk zatnya Allah. Kita turun untuk menggapai pikiran kita ya. Ketika satu orang dikatakan bahwasanya seorang itu sempurna, maka orang itu dikatakan tidak tidak cacat. Fulan atau Z itu sempurna, zatnya Z. Ya, zatnya Z, salbiyah gak melebu. Qiyamu bi nafsi dan lain sebagainya itu sifat maknanya. Nah, dalam ini ada maknanya bagaimana? Si Z itu akan menjadi sempurna karena Z itu menjadi sempurna karena matanya berfungsi. Punya mata, punya telinga, punya hidung, punya mulut, hidup, urip, tambah lagi ilim, punya ilmu. Wah, mantap, sempurna. Ya, ini turun di kita ya. Supaya kita ini gampang anunya. Tapi jangan ini dinisbahkan kepada Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Ya, Allah mukhalafatun lil hawadits. Maka ketika si Z itu dikatakan seperti itu, ya punya mata dan lain sebagainya, maka Z dikatakan sempurna. Enggak taunya di sebelah Z ada Amr. Amr itu bagaimana? Amr itu ternyata enggak punya mata. Enggak punya mata ya, bukan enggak punya penglihatan ya. Enggak punya alat mata. Z itu Amr itu dia itu lahir dalam keadaan tidak punya mata. Bukan buta, matanya enggak ada.
los apa jadi trapes itu. Atau tidak punya tangan. Lahir dalam keadaan tangan buntu, nggak punya tangan, nggak berkembang tangannya di perut ibunya. Apakah dia makan sempurna? Enggak. Beda dengan yang punya. Nah, alatnya ada kadang-kadang. Alatnya ada, tapi fungsinya nggak ada. Nah, alatnya seperti apa? Itu si Z punya mata. Alat mata itu alatnya. Fungsinya apa? Melihat. Telinga punya sama atau pendengaran. Fungsinya untuk mendengar. Dia punya kalam, sifat kalam. Nggak ada yang ini dinisbahkan manusia ya. Kalam artinya si Z itu punya lisan dan lain sebagainya. Alat untuk kalam. Tapi si Z itu nggak bisa bicara karena bisu. Orang bisu punya lidah nggak? Hah? Punya, tapi nggak punya. Walaisa mutakalliman, tapi bukan mutakallim. Ya. Nah ini namanya sifat ma'ani, punya alat-alatnya. Kalau manusia ya, ini supaya kita ini akrab lil faham, untuk lebih dekat daripada pemahaman. Ini punya alat semuanya. Dia itu punya alat semuanya tapi tidak hidup, tidak urip. Hah? Apakah itu dinamakan Z? Gak dinamakan Z lagi. Kenapa? Dinamakan mayit. Tidak dinamakan manusia kecuali dia. Ada yang mengatakan ini manusia, tapi itu mayit. Biasanya kalau mayit itu walaupun mayitnya manusia, walaupun mayitnya binatang, kita akan mengatakan bahwasanya ini mayit. Sudah nggak jadi manusia ya, dia katakan manusia karena dia hidup. Nah. Oke, sekarang punya alatnya semuanya. Itu namanya sifatul ma'ani. Sekarang punya yang namanya sifat ma'nawiyah. Ya. Apa itu sifat ma'nawiyah? Sifat ma'nawiyah itu adalah nisbah lis-sab' al-ma'ani. Adalah sifat yang dinisbahkan kepada sifat ma'ani. Sifat ma'ani tadi itu punya, kalau manusia punya hidung, punya telinga dan lain sebagainya. Sifat ma'nawiyah ini lebih kepada fungsi daripada sifat ma'ani. Ingat ya, sifat ada 4. Sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan sifat ma'nawiyah. Ma'nawiyah ini adalah fungsi daripada ma'ani, melazimi daripada ma'ani. Allati hiya far'un minha wa sumiyat ma'nawiyah. Dinamakan ma'nawiyah li'annaha lazimatun lil ma'ani. Dinamakan ma'nawiyah karena melazimi ma'ani. Ma'aninya tadi jelas, alat itu paham loh. Alat untuk manusia tadi, alat itu ma'ani. Fungsi itu ma'nawiyah. Ya. Wahya kaunuhu ta'ala, yaitu sifat apa? Kaunuhu ta'ala, adapun Allah Subhanahu wa taala qadiran. Qudratun irad apa? Ada yang hafal itu? Apa? Yang pujiannya. Wujud tidak baqa mukhalafatul awal qiyamuhu binafsihi. Terus apa itu? Nah, begitu qadiran muridan aliman sami'an ya. Itu semuanya adalah sifat daripada ma'nawiyah. Di atasnya ya, sebelumnya qadiran itu ada sifat-sifat tadi itu, 7 sifat itu apa? Itu adalah sifat ma'ani. Gitu. Kalau Mu'tazilah enggak ada sifat-sifat kayak gini. Wah cukup Allah maujud. Kita bakal dan itu semuanya diwujudnya Allah. Kenapa? Tujuannya kepengen baik tapi keliru kabeh. Ya. Ada kan orang yang tujuannya baik tapi enggak taunya menyakiti yang lain. Aku iki baik, iki tak pinggirno. Misalnya ada orang jalan, di tengah jalan itu ada yang namanya batu. Aku baik, tapi girno, orang enggak, biar orang tidak terjatuh karena batu ini. Tapi dipikirkan nang arep yang wong. Ya padha wae, kamu menyelamatkan orang tapi menjerumuskan orang yang lain. Nah itu juga. Nah ini sekarang ma'ani punya sifat yang melazimi ma'ani tadi, yaitu ma'nawiyah. Apa itu ma'nawiyah? Ma'nawiyah adalah seperti qadiran muridan.
aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Karena ini melazimi daripada sifat ma'ani. Dikatakan qadiran kudroh. Qadiran itu kudroh. Karena memiliki kudroh makanya Allah qadir. Karena Allah iradah makanya Allah murid. Memiliki keinginan. Aliman karena memiliki ilmu. Hayyan karena memiliki sifat haya. Ya. Kemudian sami'an karena sam'un basar. Makanya sami'an ada alatnya semuanya kalau kita. Ya. Kita punya telinga, ya ada fungsinya. Makanya sifat-sifat Allah punya fungsi. Ini yang dinamakan sifat wajib. Nah, lebih bukan sifat asmaul husna, itu bukan sifat wajib, itu sifatul af'al. Ada yang mengatakan af'al, perbuatan Allah. Allah memiliki sifat perbuatan bagaimana? Penuh kasih sayang, namanya Maha Pengasih lah, Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Latif. Ya. Terus kemudian Al-Ghani Al-Mughni, itu sifat-sifat Allah yang lain. Yang dikatakan apa namanya? Hadisnya itu takhallaqu bi sifatillah bi khalqillah bi khuluqillah. Bersifatlah dengan akhlak-akhlak Allah. Yang mana? Ya 99 itu. 99 itu apa? Ada lagi, bukan 99. Ya. Ada yang pernah ngamal ini enggak? Apa namanya? Hizib Jaushan. Hah? Itu kalau di Lirboyo diamal itu. Lirboyo di mana? Hah? Hizib Jaushan. Itu sifat-sifat Allah itu banyak, itu berapa? 1000. Oh. Di dalam Asmaul Husna enggak ada ya Hanan, ya Manan. Enggak ada. Tapi itu sifat Allah. Makanya dia ya Hanan, ya Hanana, ya Hanan, ya Manan, ya Qadimal Ihsan, Bahar Judik Malian. Itu sifat-sifat Allah. Nah, ini penting. Bagaimana kita ini mau mengenal Allah kalau sifat-sifatnya Allah kita enggak tahu. Kita kalau mau kumpul sama satu orang, kita tahu sifat-sifatnya, kita tahu, bisa berhati-hati. Iki sifatnya begini, sifatnya iki ringan tangan, maksudnya ngamplengan ya. Ya hati-hati aja sampai salah-salah kampleng kok. Nah, ketika kita mau kepada Allah SWT memiliki sifat-sifat yang luar biasa seperti itu Allah SWT, kita ini nggak bakal menjauh dari Allah tuh nggak bakal. Kenapa? Karena sifatnya Allah, dalam seluruh sifatnya Allah itu laiqah kamilah, pantas dan sempurna. Sombongnya Allah itu sempurna, rek. Sombongnya Allah itu sempurna. Bahayanya Allah itu sempurna. Loh, Allah itu bahaya, ad-dhar ya sifatnya. Bahayanya Allah itu apa? Kalau kita kan menjauhi para bahaya. Tapi kalau ini bahaya dinisbatkan kepada Allah, maka kita semakin mendekat. Ini bahaya, ini ada dicidai bahaya ini. Maka kita semakin mendekat. Ya, wahakadzah. Ya, wallahu taala a'lam bis-shawab. Ya, al-Fatihah ila ruh Sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam azwaj Muhammad Muhammad al-Ba'ali wa sallallahu alaihi wa sallam al-Qadr al-Jari وجميع أهل طريقه ومشايخ طريقه وجميع ذاكر الله ذكرت باللسان العربي على الجميع ما إلى سيدنا محمد بن عبد الرحمن زي ما فريم وصولهم وفروعهم وما إلى الحج علي حسن أي كم صاحي ما يجرى الصحب هذا من هذا الرجال وطلها ولا المرحومة إيمان ركنواتي بنت حبيب سلام من فارس والمرحوم عجيب مجي بن حجي كم صاح جدا كالبهد وبن حجي رسول الله وصولهم وفروعهم أن الله والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يغفر لنا حمد رجلتنا حكت مذباتكم وحسن وصالح إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم يا ربنا اعترفنا استر لنا العورات وآمن الروعات ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سولي وسلم ربي عليه عد الحب في صحبي والحمد لله بالبدء Yang mau bertanya silahkan. Ada yang tanya? Insya Allah besok Majelis Taufik di tempat ini ya. Ahad malam Senin ya, di tempat ini insya Allah. Bisawab. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Dapat enggak? Dapat balik hari itu. Katanya berdiri dari Banyuwangi jam 1 siang. Hari Ahad. Oh. Besok Besok jam 1 siang baru balik. Iya, dari Banyuwangi. Lihat turun lagi.